जय हिंद। देखो आम कौन देखा ना फंडामेंटल राइट आमर कौन है आउ गोटे आम 2 नंबर आम फंडामेंटल राइट देखा माने आमर एटा 3 नंबर क्लास अटे। आमर फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी कर देछंती आपण कौन प्ले लिस्ट में जाय परिबे मौलिक अधिकार बोली लिखा है लिखि प्ले लिस्ट बना है कि आमर कौन है इंडियन पॉलिटी बोली आमर कौन है एक प्ले लिस्ट अछि दीड जाक प्ले लिस्ट आमर कौन अछि ना मौलिक अधिकार गुड को सीरियल रे लिखि देछि एटा आमर कौन है 3 नंबर क्लास अटे हला आ पूर्व दीटा क्लास है जेबे इंट्रोडक्शन क्लास गोटे है मौलिक अधिकार तापर हमें कौन जे समानता अधिकार हम ऑलरेडी देखि देछंती जहा कि हमर आर्टिकल हमर कौन जे ना 14 ରୁ 18 मध्ये अछि। आज हम 3 नंबर क्लास हमें कौन जे ना आर्टिकल हमर कौन 19 ରୁ 22 मध्ये थिबा कौन जे आर्टिकल गुडी को आज हम व्याख्या करबा। देखंतु 2 नंबर मौलिक अधिकार हैला कौन एटा हमर कौन जे 2 नंबर मौलिक अधिकार अटे राइट टू फ्रीडम स्वाधीनता अधिकार। स्वाधीनता अधिकार कहले कौन बुझ माने तुमको तुम हिसाब रे ही कौन जे चलिया पे ही जदी कोनसे अधिकार दिया गला ताको हमें कौन कहबा स्वाधीनता बेले कहबा। जेबले मु कौन करबी सेटा मोर व्यक्तिगत मामला अटे मते जदी के दी बेला कौन तू सेटा बाबू करि परबोनु माने तमर स्वाधीनता प्रति कौन हला आंच आसिला सेबले भारत हम कौन स्वाधीन राष्ट्र अटे एवं भारत रे रहत प्रत्येक नागरिक माने कौन जे स्वाधीन अटंते। तेन करी भारत सरकार कौन करछि भारतीय नागरिक मान को हमर कौन जे 19 ରୁ 22 मध्ये कौन देछि ना अधिकार हमर देछि 19 20 21 22 एपरि हमर कौन चारटा अधिकार हम देखि देछि से गुण को हम कौन जे देखबा देखो प्रथम हम आर्टिकल हला कौन जे ना आर्टिकल कौन जे अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 कौन कहे देखो तो अनुच्छेद 19 रे हमर कौन जे 6टा अधिकार हमर प्रदान करा जाय छै वेरी वेरी इंपोर्टेंट अटे एति 6टा अटे ना अनुच्छेद 19 रे हमर केतरा अधिकार दिया छै ना 6टा किंतु पूर्वे हमर केतरा दिया हितला 7टा दिया हितला तो संपत्तिगत अधिकार नै कि सेरा को बाद दिया छै एठु मधले बाद दिया छै हमर कौन जे 44तम संविधान संशोधन 1978 मसिया कौन कराइती संपत्तिगत अधिकार को बाद दिया। बर्तमान हमर केते अधिकार अछि ना हमर अनुच्छेद 19 रे 6टी अधिकार हमर अछि हेले ए 6टी अधिकार कोन कोन अटे ताको हम कोन जे देखबा। देखो प्रथम अधिकार है हमर कोन जे स्वाधीन भाव रे कहिबा एवं भावना प्रकाश करिवार अधिकार दि जायछि माने भारतीय नागरिक मानन को एठी जे कोन जे स्वाधीन भाव रे निजे ताके कोन कहिया पे चाहउछथि निजर वक्तव्य को अन्य निकट रे परिप्रकाश करिवार कोन जे कोन दि जायछि ना एठी स्वाधीनता दि जायछि तुमको जहा कहिवार इच्छा अछि कुह किंतु सभ्यता रो सहित सभ्य भाषा यूज करियो जदी आपण निजर जदी कोन जे गाउलिया भाषा यूज करिवे तिमा आपण जदी निज सहरिया भाषा यूज करिवे आ जनक जदी कोन मान हानि हेला तबे से आपण कोन कतो से कितो पळब से निजर मौलिक अधिकार छिन होला बेली आपण सभ्यतार सहित जे कोनोसी प्रकार कोन जे सरकार हो किमा राष्ट्रपति हो किमा आम आदमी हो आपण कोन जे कहिबार अधिकार आपण को दे जायछि आपण कहिबार अधिकार के छड़ई नाही जदि आपण कहिबार नांती माने आपण एक्सप्रेशन करि परिबे माने एक्सप्रेशन माने जे ठारा ठारी भी मतलब करिवार अधिकार आपण को दिया जायछि किंतु सभ्यतार सहित के बाटरे जाउथवा कोस्त्री लोक जे आपण जदि कोन करदे जे ठारा ठारी करि जदि कोनसे प्रकार जदि असभ्य व्यवहार करले तबे सेटा आपण कोन हला आपण बोले मोर मौलिक अधिकार अछि आपण तो कहिथिले जे भावना परिप्रकाश करिवार अधिकार अछि यदि असभ्य भाव जदि कोनसे भावना परिप्रकाश करलो तबे आपण कोन जे सिखि देबे भी मथे हले तेनु करी कहते सभ्यता भाव रे आपण कोन जे निजर भावना को परिप्रकाश करिवार अधिकार भी मतलब आपण कोन जे भारतीय संविधान दोष किंतु कोनसे प्रकार भारत विरोधी कार्यक्रम रे लिप्त न रहय पड़ियो जदि लिप्त रहिले तबे से के बे लिंक कोन पुलिस फोर्स ही मतलब अछि तेनु हम प्रथम अधिकार हमर कोन 19 रे लिखा अछि ना कहिबार अधिकार दि जायछि जदि आपण कहि पाना जड़ा अछंती सेटा आपण कोन जे निज भावना को ठारा ठारी माध्यम रे कोन परिप्रकाश करिवार अधिकार आपण को दि जायछि किंतु भूल रे केबे भी मतलब कोन जे काकू जो क्लासिक असभ्य भाव रे ठारा ठारी कर देबे देबे से कि पड़ेगा तापर कहबे जे कोन जे आपण तो कहिथिले ठारा ठारी करे अधिकार हमर मौलिक अधिकार रे हम दे कि ने आने बाडे पडला सभ्यतार सहित आपण सरकार को जा को जो माने हमने कहि परिबा जे एही अधिकार अछि बेली एरिया हम कोन कहछथि ना सरकार आकाश रे उडुछि किंतु हम हाबे चपल पे सरकार को कहि तू केउनटा कर दलु रे बोली पचार माने देखो केति पावर देछि हम दे कहबे आर्टिकल 19 रो 1 नंबर अधिकार जे कहिबा एवं कोन भावनार अधिकार हम दे तबे 2 नंबर ला कोन जे तमे निजर भावना करतल कहि देलो जति तुमको लागिला सभा समिति गठन करियार अधिकार मत तमे देखि मिलछि एक तमे सभा गठन करि परिबो किबा समिति गठन करि परिबो देखो जणे तमे कहि परिबो किंतु जनकर कथार कोन जे जो कला आसी हमर सेते टाण नाही तमे जणे जाई जति सरकार को जति कोनसे प्रकार जति परामर्श दबो से सरकार सुनि बोली बाध्य होनु किबा कोनसे व्यक्ति सुनि बेनी कोन जे बाध्य नै कोन माने वजन नाही तम कथा किंतु 2-3 लोक जति एकत्रित हेबे एवं एकत्रित हेरि गोटे सभा गोटे गठन कले किबा समिति गठन कले एवं
ସେଇ ସଭା ସମିତିରେ ନିଆ ডিসিশন କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯଦି ସରକାରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି କଣ ସଂସ୍ଥା ଆଗରେ ଯଦି ରଖିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ବଚନ ଅଛି। ତେଣୁ କରି କଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି ବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ କରିପାରିବେ ସଭା ଏବଂ ସମିତି ଗଠନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଭା ସମିତି କଣ ଯେ କାତି ଗୁରାଡି ଧରି ଯଦି କାହାକୁ ହାଣି ଅଞ୍ଜିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ହେଇପାରିବନି ବୁଝିଲେ। ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ନିଜର କଣ କରିବେ ନା ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ। ସଭା ସମିତି ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ମାନେ କାହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ କଣ ଯେ ହାନି ହବନି ତାକୁ ଧରି ଆପଣ କଣ ଯେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହା ସରକାର କରୁନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କରୁନି ତାକୁ ଆପଣ ବାଡେଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେଠି କଣ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ କଣ କରିଦିଅ ନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ଆଗରେ ବସିକିରି ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କର। ଏପରି ଭାବରେ ଦିନେ ଆସିବ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ ନା କଥାକୁ ମାନିବ। ଯେପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଆପଣାଇଥିଲେ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହେତିକି କାତି ଗୁରାଡି ଧରି ବାଡେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ସେ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମୋ ଦେଶକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ହିଁ କଣ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଆମର ଏଠି କଣ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ ବା ମତକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିକଟରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ହଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଏଠି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ବସତି ସ୍ଥାପନ ମାନେ କଣ ରହିବାର ଅଧିକାର। ଆପଣଙ୍କ ରହିବାର ଅଧିକାର ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭାରତରେ କଣ ଯେ ଇଏ ହେଲା ଆମର କଣ ରଫଲି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଟେ। ହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିବ ନା ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କଣ ଜାଗା କିଣିକିରି ଆପଣ ଯାଇକି କଣ କରିପାରିବେ ନା ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିବ ଯେ ଆପଣ ତ ଓଡିଶାର ଲୋକ ଆଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କିଣି ରହିଲେ ଆପଣ ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲୋକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଣି ରହିଲେ ଏପରି ଭାବରେ କହିପାରିବ କିଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗା କିଣି ଯାଇ ଯୋଉଠି ଗଲା ସେଠି ଯାଇକି କଣ କର ତ ଆମକୁ କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯୋଉଠି ଜାଗା କିଣିକି ଆପଣ କଣ ରହିପାରିବେ। ମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ତ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାର କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଇ ସେଠି କଣ କରନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କଣ ହେଲା ଟମାଟୋ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ପଦର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଜମି ବାଡିରେ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଧରିକି ନେଇ ଯୋଉଠି ଟମାଟୋ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପରିମାଣ ଟମାଟୋ ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ମାନେ କଣ ଓଡିଶାରେ କଣ ଆଳୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମକୁ ଏଇଠି କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କଣ ଯେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଦିଆହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଗଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାକ୍ସ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଦେଲ ହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାନେ ଏକ ସଂଘ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ କଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେମାନେ କଣ ଯେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଲି ସେମାନେ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶି କରି କଣ କରିପାରିବେ ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସଂଘ ମାନେ ବୁଝ ସଂଘ ଦେଖ ସଭା ସମିତିରେ ହିଁ କଣ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପହିଲା କଣ ଯେ ନା ସଂଘ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନିଜର ସଂଘ ବି ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ନିଜର କଣ ଯେ ମତକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 19ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ ଯାହାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କିପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଭାରତରେ ଅଛି ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯୋଉଠି ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ରହିପାରିବି ଏଇଟା ହେଲା। ହେଲେ ସେଠି ଆପଣ ରହିଲ ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ରହିଲ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ତ କାରବାର କରିବେ ଚାକିରି କରିବେ ନଚେତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ। ମାନେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରିବାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ କରିଦେଲ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ସରିଲା ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ନିଜର କଣ ମତକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ କଣ କରିବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମାନେ ସଭା ସମିତି କରିବାର କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସଭା ସମିତି କରିଦେଲ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବଡ ଧରଣର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କଣ କଥାକୁ ଯଦି ସରକାର ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର କଣ ହେଲା ନା କହିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଆମର କଣ ଯେ ନା ଆମର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସରିଲା 6ଟା ଯାକ ଅଧିକାର ଆମର କଣ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗପ ମଧ୍ୟରେ ହେତୁ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର 6ଟା ଯାକ ଅଧିକାର ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖো ଆର୍ଟିକଲ 19 ଏପରି ଭାବରେ କଣ ଆମର ଖତମ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମର କଣ ନା 20 ଅନୁଚ୍ଛେଦ 20ରେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 20ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 3 ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଆମେ ଦେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ପାଇଁ ମିଳିକିରି ଥରେ ଦଣ୍ଡ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମାନେ ଆମର କଣ ବୁଝିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କାହାକୁ ଯଦି କଣ କରିଦେଲା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ଯେ
2020 ମସିହାରେ 2020 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ ଯେ କାଟି ଧରି ହାଣି ଦେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଟେ। ହାଣି ଦେଇଛି ମାନେ ତାକୁ କଣ ମିଳିବ ନା ହାଣି ଦେଇଥିବା ଦୋଷ ହିଁ ତାକୁ ମିଳିବ। ହାଣି ଦେଇଥିବା ଦୋଷ କଣ ଅଟେ ନା ଏକରେ ତ ତାର ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ସେ ଜେଲରେ ରହିବ, ନା ଯଦି ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ସେ କଣ ହବ ଦଣ୍ଡିତ ହବ। ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାନି କି? ଯଦି ତାକୁ ଆମେ କଣ ଦେଲେ ନା ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ତାକୁ କଣ ଦେଲେ ନା ତୁ ରହିବୁ, ନଚେତ ତାକୁ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ କଣ ତୁ ଜେଲରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। 2020 ସେ ଦୋଷ କରିଥିଲା, ତାକୁ 2021 ମନେକର କଣ ଯେ କଣ ମିଳିଗଲା ନା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା। ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ କଣ ସେ କେତେ ଥର ଦୋଷ କରିଛି ନା ଥରେ ହିଁ ଦୋଷ କରିଛି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ସମାଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ କଣ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ କନ୍ଧମାଳ ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ପଳେଇଲୁ, ତୁ ତ ଜଣେ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ, ତୁ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କଣ ଯାଉ ତୁ ଖଲାସ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନାହିଁ, ତୁ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ କିପିଂ ବୋଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଅଲରେଡି ତାର ସେ କଣ ଯେ କର୍ମର ଫଳକୁ ସେ ଭୋଗିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କଣ କହେ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 19ରେ ଏଠି ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥାଏ ମାନେ ତାକୁ କଣ ଥରେ ଯଦି ସେ ଦୋଷ କଲା ତାକୁ ଥରେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଦିଆଯିବ ନା ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ କେସ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଯୋଉ ନାହିଁ ମାନେ 2020 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ କଣ ଯେ ଅଛି ମାନେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ମିଳିକିରି ସେହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ କଣ ମିଳିବ ସେଇ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ବେଲେ ମାନେ ଆଗରୁ ଆପଣ କଣ ବେଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ଜଣକୁ ଯଦି ହାଣିଦେଲା ବେଲେ ତାକୁ କଣ ଥିଲା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆପଣ କଣ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି କରିଦେଇ କଣ ନାହିଁ ହାଣିଦେଲା ବେଲେ କଣ ଜାଗାରେ ରଖ ବାଣିଜ୍ୟ ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପଥର ମାରି ମାରି ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ। এইটা কলে হব কি এটা হিংসাত্মক বেশি হিংসা হয়ে গেল। তেমনি সরকার কোন কই নাই আইন প্রণয়ন হলা যদি কোন যে 2022 মସିହାରେ ଆଇନ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ଯେ କଣ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣକୁ ଯଦି ହାଣି ଦଉଛି ମାନେ ତାକୁ କଣ କରିଦିଅ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗା ରଖିଦିଅ ପଥର ମାରି ମାରି ତାକୁ କଣ କର ଯେ ମାରି ଦିଅ ତାକୁ। ମନେକର ଯଦି ଆମ 2022 ମସିହାରେ ହେଲା ଏଇ ଦୋଷ କରିଛି କେବେ 2020 ମସିହାରେ ଆକୁ ଏଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଆକୁ ଏଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦୋଷ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଇକି ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ମିଳିବ ନା ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଥରେ ଦୋଷ କଲେ ଥରେ ହିଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ତାକୁ କଣ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ବୁଝିଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ 20 ତାପରେ ଆମର କଣ ଦେଇନା ଆର୍ଟିକଲ ଆମର କଣ ଯେ 21 ଆର୍ଟିକଲ 21 ଆମର କଣ ଯେ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ବିଷୟରେ ଇଏ କହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କଣ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିକିରି କିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ କହିଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରଣ ଏପରି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ମାନେ କଣ ଯେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୋ ଘରେ କଣ ହେଲା ସେଇଆକୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କହିଲା ଦି ଜଣ ଏବେ କଣ ଯେ ଏଇଠି ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲା ସେଇ ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏ ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଯେ ପିଟାପିଟି ହେଇକି କଣ ଯେ ଯୋଉ କହିଲା ହଣାମାରା ହେଇଯାଇଛି କାଟାକାଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କଣ କରିଛି ନା ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର କଣ ଯେ ପିଟାପିଟି ହାଣାହାଣିକୁ ଦେଖିଛି। ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନବ କୋଉଠିକି ନା ଆମର ପୋଲିସ ନବ କଣ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଧରିକି ଯିବ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କିଏ ପିଟାପିଟି ହେବାର ନା 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଟା କଣ କରିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଦେଖିଛି ଆକୁ କଣ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିବନି ଯେ ତୁ ଏଇ କଣ କରେ ନା ବୟାନ ଦେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ କାହାର। ସେ ଚାହିଁଲେ କହିପାରିବ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ 2ଟା ପକେଇଦେଲୁ ସେ 4ଟା ପକେଇଦେଲା ଏପରି କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବନି ଯେ ତୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେ କଣ କହିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଛି ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପଢିଛି ଆଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 21 ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଛି କଣ ଯେ ମୋର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ମତକୁ କିଏ ବି ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବନି ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମତେ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ସେଟା କହିବି ଏକା ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ଯେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହବ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର କଣ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ ଯେ ଆଗକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା 352 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କଣ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର 20 ଏବଂ 21 ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହବ এই 20 ଆଉ 21 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ହଟା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅଧିକାରକୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ଆମର କୋड ନା ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏପଟେ 20 ଆଉ 21 ଆମେ ପଢିଦେଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ
ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଧିକାରକୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କେବେ 20 ଏବଂ 21 କୁ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଅଧିକାର ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାକ ଅଧିକାର କଣ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକଲି ଲାଗୁ ହଉ ହଉ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଯେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21A ତାପରେ ଆମର କଣ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ ଆମେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ହେତୁ ରଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିडिଓ ରେ ହିଁ ଅଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି ମୋର ଅଲରେଡି କଣ ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଭିडिଓ ବନେଇ ଛାଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ କହିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ କଣ କହିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21A ରେ ଆମର କଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ମାନେ କଣ ଦେଖ ଆମର କଣ କରାହେଲା ନା 2002 ମସିହାରେ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାହେଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର କଣ କରାହେଲା ନା ଗୋଟେ ଅଧିକାରକୁ ଯୋଗ କରାହେଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ 21A ଏହି ଅଧିକାର କଣ କହେ ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏ କଥା କୋଉଠି କହିଥାଏ ନା ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21A ରେ କହିଥାଏ ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କଲେ 2002 ମସିହାରେ ଏବଂ 21A ନାମକ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ କଣ କଲେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଆଣି ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଏଠି କଣ କହିଲା ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସରକାର 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ କଣ କରିବ ପାଠ ପଢେଇବ ଯଦି ଏହି ଏଜ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ସେ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଅନୁଯାୟୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ 226 ଅନୁଯାୟୀ କଣ କରିପାରିବ ଯାଇକିରି କେସ ଦାୟର କରିପାରିବ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁକରି କଣ ଯେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ଆପଣ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ମାଗଣା ଅଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ପଢେଇବେ ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜେ ସୁଧୁରିଲେ ସବୁ କିଛି ସୁଧୁରିବାକୁ ହବ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କେତିକି ଇମାନଦାରରେ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କେତିକି ଇମାନଦାରରେ ଯାଇକି କଣ କରିଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ନିଜର ଦୋଷକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁକରି ଆପଣ କଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବେ 21A ରେ ଆମର କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାତା ପିତାଙ୍କର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉ କହିଲା ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ ଆଗ ନଦେଲେ କେସ ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଆମର କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଲାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 22 ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 22 କଣ କହିଲେ ନା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ କଣ ଯେ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି କିଏ ମାଡୋଳା ହେଇଗଲେ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ପୁଲିସ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କଲା ମନେକର ଏ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ କଣ କଲା ପୁଲିସ ଯାଇକି ଗିରଫ କଲା ଯେ ଏ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ୱାରେଣ୍ଟ ଯାଇ ଧରିକି ଗଲା କଣ ଏ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାଇକି କଣ କଲା ଗିରଫ କଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ କଣ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୋର କଣ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ କଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲ ମାମୁଁ ଘର ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ନାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ମାନେ ପୁଲିସ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ କଣ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିକଟକୁ ମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିକଟକୁ ନେଇକି କଣ ଯେ ପେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ପୋଲିସ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ କଣ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଭାବରେ ଏମିତି ଦୋଷ କରୁଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତେଣୁକରି କଣ ମୁଁ ଆକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆକୁ ଧରିଥିଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇନି କିମ୍ବା 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ସମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣି କଣ କରିବି ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ ଆପଣ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଗିରଫ କରୁଛି ମାନେ ଆପଣ କଣ ଯେ ପୋଲିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ କନ୍ଧମାଳ ମତେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିକଟକୁ ନେଇ କଣ କରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆସିକି ନେଇ ରଖେ ନଚେତ ମୁଁ ମୋର କଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ ହେଲା ବୋଲି କଣ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିକଟରେ ନେଇ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦୀକୁ ନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚାହିଁଥାଏ ଯେ ତାକୁ ରଖିବା ଦରକାର ନା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ଦରକାର ସେଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଟେନସନ ଅଟେ ଆଉ ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟାଟା କାଉଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ହବ ନା ଅଫିସିଆଲି ଟାଇମକୁ ଧରିକି କାଉଣ୍ଟ ହବ ଯେପରି ଭାବରେ ଧରିଲ ତାପରେ ତାକୁ ନେବା ସମୟଟା ତାର କାଉଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ମାନେ ନେବା ସମୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ପଡିଗଲା ବଲେ ବିଜେଡି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ କଣ କରିବେ 26-27 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ଆପଣ 27 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଫିକ ତ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଟେ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଶା କରୁଥିବେ କଣ ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ କଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ
ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ ଯେ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ବୁଝିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ବି ମତଲବ କଣ ଯେ ବହିରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମାନେ ଓଭରାଲି ଆମେ କଣ ଯେ ପଢିଦେଲେ କଣ ଯେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯାକ ଗୁଡିକ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ମତଲବ ବହିରୁ ପଢିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ହିଁ ଆପଣ କଣ ଯାହା ବି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନିଜ ଖାତାରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମତଲବ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ସବୁ ଜାଗା ଆମ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ମତଲବ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ ରେ କଣ ଲେଖିଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ କଣ କରିଦେବି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରି ସବୁ ଜାଗା କଣ ଯେ ଅପଲୋଡ ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କଣ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ବିଷୟ ଦେଖିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜୟ ହିନ୍ଦ।